तीरथ नामा। एक शब्द मेरे प्राण वस्तु है, बहुर जन्म नहीं आमा। प्रीदाय सोई सरवर ढूंढ लो, जिथों लभै मत। छप्पड़ ढूंढे क्या हुआ, चिक्कड़ डूबे हथ। मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार। ऐसी मरनी जो मरे, दिन में 100 बार। जिस मरने तो जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाई है, पूर्ण परमानंद। जे सो चंदा युग है, सूरज चढ़े 1000। एते चानन होंदिया, गुरबिन कोर अंधार। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा मनाया सी कृपाल सागर विखे। उस तो बाद वक्त सेंटਰਾਂ 'ਚ प्रोग्राम होंगे ने। अज बठिंडा विखे पहुँचे हाँ। सारे भैन भरा दूर दराडे तो पहुँचे ने, कोई पिंडां चों कोई शहरों तो सत्संग सुनने वास्ते पहुँचे हाँ। संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा जोड़ा ही पहला कृपाल सागर 6 फरवरी में मनाया गया सी। सो उन्होंने जन्मदिन कह लो, बीजी उन्हों का जन्मदिन भी 10 मार्च में मनाया गया सी, जिन्होंने ये बूटा लाया सी इत्थे आके बठिंडा विखे सत्संग करदा नींह पत्थर रखिया सी। उन्होंने याद में भी गल करांगे। सो मैं अक्षय कुमार को बेनती करता हाँ कि वो अपना शब्द कहेंगे। और प्यार सहित सरवण करिए। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई नफी असफा की दबानी मिले हर रगे हर जाई वो अंदर बूटी मुश्किल मचाया ते जान फुल्लण ते आई जीवे मुर्शद का मिलवाहू जीवे मुर्शद का मिलवाहू
जिसे बूटी लाई। ओह दिल है बराबर पत्थर दे, जिस दिल विच प्यार नहीं सतगुर दा। ओह दिल है बराबर पत्थर दे, जिस दिल विच प्यार नहीं सतगुर दा। ओह अख बेनूर है जिस अख नूं हासिल दीदार नहीं सतगुर दा। ओह दिल है बराबर पत्थर दे, जिस दिल विच प्यार नहीं सतगुर दा। ओह पैर निकम्मे ने जड़े चल के ना आवन सतसंग विच। ओह पैर निकम्मे ने जड़े चल के ना जावन सतसंग विच। चल के ना जावन सतसंग विच। बेकार है कार्य उन्हां अखां दी, जे पै विचकार नहीं सतगुर दा। ओह दिल है बराबर पत्थर दे, जिस दिल विच प्यार नहीं सतगुर दा। रसना में रस है जड़ी, गुण कदे गुरु दे गा ना सके। ओ रसना में रस है जड़ी, गुण कदे गुरु दे गा ना सके। गुण कदे गुरु दे गा ना सके। ओ कन ने बहरे जे सुन दे, कदे शब्द सार नहीं सतगुर दा। ओ दिल है बराबर पत्थर दे, जिस दिल विच प्यार नहीं सतगुर दा। ओ अख बेनूर है जिस अख नूं हासिल दीदार नहीं सतगुर दा। लख लानत ऐसे जीवन दे, बिन बिन जान दे खालिसा लैंदी है। लख लानत ऐसे जीवन दे, बिन जान दे खालिसा लैंदी है। बिन जान दे खालिसा लैंदी है। जे दिल विच याद नहीं सतसंग दी, जे दिल विच याद नहीं सतसंग दी। अखियां विच प्यार नहीं सतगुर दा। ओह दिल है बराबर पत्थर दे, जिस दिल विच प्यार नहीं सतगुर दा।
ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਬੇਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਬਹਿਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀ ਵੇਖੇਗਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹਿਰੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜੰਨੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੰਨੇ ਆ? ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਟੇਪ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
कौन? जो मुल्ला सी, काजी सी, नमाज नहीं पढ़ी। गुरु नानक साहब नूं कहण लगे, वेखिया तुसीं नमाज नहीं पढ़ी, तुसीं मुसलमान, असीं मुसलमान हाँ, तुसीं हिंदू जो। गल इत्थे कई बार हो जाती है। कहते नहीं, इस तरह की गल नहीं है। फिर कहते चलो मैं पढ़ाउणा। जो मुल्ला सी वो नमाज पढ़ाउंदा पढ़ाउंदा शरीर तो वह इत्थे है, पर वो पहुँच गया बगदाद दे विच घोड़े खरीदण वास्ते। नमाज पढ़ा रहा वा, असीं भी इतना ही करते हैं ना, बैठे इत्थे हाँ, पहुँच जाने घर, रिश्तेदारी, विआहां, शादियां, कई सुपनियां दे विच सत्संग च बैठे चले जाते हैं। कहते तू तो बगदाद च घोड़े खरीदे सी, मैं किहदे नाल पढ़दा? काजी कहता जी मैं पढ़ा रहा सी, मेरे नाल पढ़ लेंदे। कहते तेरे घर एक घोड़ी ने बछेरी दिती सी, उहदे पिछे बछेरा छप्पड़ च ना डिग पवे। फिर कहन लगे सानू दसो तो सही तुसीं है कौन जो? गुरु नानक साहब ने फिर जवाब बहुत आला दिता। कहन लगे हिंदू कहाँ ते मारिए, मुसलमान भी नाहे, पंज तत्त का पुतला गैबी खेले माहे। मैं हिंदू कहना वा ते मुसलमान मारनगे। उस समय इहो जिहा सी, 500-600 साल पहले की गल वा, बड़ा खलारा पिया होया सी। उस खलारे दे विच गुरु नानक देव जी ने सब नूं समेटी गए, सब नूं सत्कार भी देंदे रहे ते सब नूं गाइड भी करते गए। कहते हिंदू कहाँ ते मारिए, मुसलमान भी नाहे, पंज तत्त का पुतला गैबी खेले माहे। कहते ने अगर मैं मुसलमान कहूँ तो हिंदू मारनगे, हिंदू कहूँ तो मुसलमान मारनगे, इस करके मैं पंज तत्त का पुतला हाँ, ना मैं हिंदू हाँ ना मुसलमान हाँ। गैबी खेले माहे। इस शरीर दे विच मैनूं पंज तत्त मिले ने, अग, हवा, पानी, मिट्टी ते आकाश। ये पंजे तत्तां दा मैं पुतला वां, इहदे करके मैं चल रहा वां। साडे विच पंज तत्त ने, साडे विच पंजवां तत्त सुरत है, जिन्हों आकाश कहते हैं। साडे तो नीचे जात जिहड़ी है पशुआं दी है, उन्हां च चार तत्त ने। चार तत्त किहड़े ने? उन्हां च अग, हवा, पानी ते मिट्टी। उन्हां च आकाश नहीं हैगा, पशुआं च सुरत नहीं हैगी। पशु सोच नहीं सकते, इंसान सोच सकता है। आपां मंदा चंगा सोचते हैं ना, सोच सकते हैं। सानू आत्मा मिली है, आत्मा अगे काम सौंप दिंदी है मन नूं। माफ करना, सुनियो जरा ध्यान नाल। आत्मा अपना साडे अंदर आत्मा है, आत्मा काम सौंप दिंदी है मन नूं। मन जिहड़ा वा वो भी काम नहीं करता, मन सौंप दिंदा अगे किनूं? बुद्धि नूं। हुण बुद्धि दा खलारा पिया वा, ये काम करना कि नहीं करना, सत्संग ते जाना कि नहीं जाना, सेवा करनी कि नहीं करनी, दान देना कि नहीं देना, ये बुद्धि का खलारा वा। बुद्धि जिन्ने भी कर्म करती आ वो मन के दुआले हो जाते हैं। जदों असीं शरीर छड्ड के जाने हाँ, चंगे बुरे कर्मां का फल नाल ही लैके जाने हाँ। पहले बनी प्रालब्ध, पाछे बना शरीर। पहले प्रालब्ध बनी, फिर शरीर मिलिया, माता के पेट विच आए, फिर जवानी आई, बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। चार साडे पड़ा ने। पहला माता के पेट विच, फिर बनी प्रालब्ध, जन्म लिया, फिर बनया बचपन, फिर जवानी ते बुढ़ापा। ये चारे पड़ा निकलते गए। सो इसे करके कहते ने कि असी पंज तत्त दे पुतले हाँ। परमात्मा तो बाद दूजा स्थान इंसान दा वा। फिर भी चंगे माड़े काम करी जाने हाँ। असी परमात्मा दे, परमेश्वर दे बच्चे हाँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, निंदिया, चुगली, धड़ेबंदी जो जी करता सी इस विच पाई जाने हाँ। सो दूजा दर्जा जानवर का है, उसको चार तत्त ने। उस तो बाद जानवर आते हैं, तीन तत्त ने। फिर उस तो बाद कीड़े मकोड़े आते हैं, दो तत्त ने। फिर ये बनस्पति आती है, एक तत्त। एक तत्त खत्म हो गया, पानी का तत्व खत्म हो गई बनस्पति। फिर दो तत्त खत्म हो गए, मिट्टी, पानी, वो खत्म हो गए। उस तो बाद जिन्ने तत्तां वाले ने सारे ही ज्यों ज्यों तत्त खत्म हो जाएंगे उस दिन साडी मौत है। साढ़े भी जिदन ये तत्त खत्म हो गए असीं भी मर जाना है, शरीर छड़ देना है। सब तो उच्ची जात है देवते की, उहदे च एक तत्त है सुरत। सब तो ज़्यादा सुरत जिहड़ी आ वो देवतियां च वा, देवियां च वा। वो गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, सत्संगां च रहिंदे ने, मंदिरां च रहिंदे ने, धर्म स्थानां च रहिंदे ने, पर उन्होंने जन्म नहीं मिल रहा। देखो
उन्हां 'च तत्त है किहड़ा सुरत दा, पर वो सुरत करके बहुत बलवान ने, पर जिन्ना चਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जन्म नहीं मिलेगा, 4 तत्त होर नहीं मिलणगे, उन्ना चਿਰ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं मिल सकते, उन्ना चਿਰ वापस अपने घर नहीं जा सकते। कौन? देवते। देवतियां विच सुरत है, बहुत कुछ है, परंतु 4 तत्त नहीं हैगे। वो माता लभदे ने कि किहड़ी माता दे पेट विच जावां ते जन्म लवां, पर माता पवित्र लभदे ने। अज माता पवित्र मिलेगी? जरूर मिलेगी। जदों देवता कहता वा, देवी कहती है मैं जन्म लैना ये माता दे कोल जाके ते फिर जाके मैं इंसानी जामे च आवांगा। देवी देवते कहते ने कोई भी देवता जिहड़ा वा वो कोई भी कुछ वा वो जिन्ना चिर तक शरीर नहीं धारण करता उन्ना चिर वापस प्रभु परमात्मा की गोद में नहीं जा सकता। पहला सानू जन्म लेना पेगा, शरीर लेना पेगा, ये ही सारा कुछ सानू समेटना पेगा। एक गल होर कर लगा मैं, एक 2 बच्चे सी, आप वही गल कर लगे हाँ भी बह रहे हैं। 2 बच्चे सी, छुट्टी का दिन सी, दोवां बच्चों ने फैसला किया कि अज की किया जाए। एक बच्चा कहता मैं गुरुद्वारे या मंदिर किते जावांगा, सत्संग सुनांगा। महाराज ने कहा, संत कृपाल सिंह जी के सत्संग में आया वा, उन्हें कहा एक बच्चे ने कि मैं अज सत्संग कर जावांगा या गुरुद्वारे या मंदिर जावांगा, कोई प्रभु की गल सुनांगा। दूजा बच्चा कहता नहीं छुट्टी आ, अज मैं खेडन जाना वा। दोवां ने घरों इकट्ठे निकले, दोस्त सन। एक खेडन के मैदान चला गया, एक चला गया किसी धर्म स्थान से सत्संग सुनने वास्ते। हुण जिहड़ा धर्म स्थान से बैठा सी वो सोच रहा सी कि अज मैं खेडन चला जाता, पर मन सत्संग में नहीं लगा। तो जिहड़ा बाहर खेड के मैदान से कहता मैं खेडन ना जाता, अज सत्संग सुन लैंदा। महाराज कहते हैं जिहड़ा खेड के मैदान से उसकी हाज़री लग गई सत्संग च, जिहड़ा सत्संग च बैठा उसकी एबसेंट लग गई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक करवत्ता घाटा पुल कुमार अक्षय कुमार जी शब्द कहणगे, आओ प्यार सहित सरवण करते हैं। कि आपसे है दुनिया मेरी तो दुनिया आप हो। इस भरी दुनिया में हम नवी कोई नहीं, जिसको कह सकूं वो बंदा परवर आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू मेरी जिंदगी की आरज़ू मेरी तमन्ना आप हो दिलवर मेरे तो रहबर आप हो। जे मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है कि चांद कहे उससे तू चांद हमारा है।
कि चांद कहे से तू चांद हमारा है। ये इश्क की बाजी है ये इश्क की बाजी है। कोई माने जाना माने मेरा सतगुरु राजी है। कोई माने जाना माने मेरा सतगुरु राजी है। ये इश्क की बाजी है। कोई माने जाना माने मेरा सतगुरु राजी है। गुल खिल ही जाएगा, गुल खिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल सतगुरु मिल जाएगा। आज नहीं तो कल सतगुरु मिल जाएगा। ये जग एक दरिया है, ये जग एक दरिया है। पार हुआ वो ही जिसका माझी सांवरिया है। पार हुआ वो ही जिसका माझी सांवरिया है। ये जग एक दरिया है, पार हुआ वो ही जिसका माझी सांवरिया है। दर दर ना भटकाओ, लाखों तार दिए मुझको भी अपनाओ। लाखों तार दिए मुझको भी अपनाओ। ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है। कोई माने जाना माने मेरा सतगुरु राजी है। कोई माने जाना माने मेरा सतगुरु राजी है। मेरा सतगुरु राजी है। जी हुंदा वा फिर नाल हुंदा, वो दूर नहीं है ते साडे नाल, पर सानू यकीन तां होवे कि वो मेरे नाल है। सब तो पहला गुरु माँ बाप, सब तो पहला गुरु माँ बाप। गुरु किनू कहते हैं? गौ और रौ। गौ का मतलब हनेरा, रौ का मतलब रोशनी। बच्चे नू ये पता होवे कि मेरा जिहड़ा माँ बाप आ मेरे नाल है, तो जे बच्चा कहना ही ना मने तो फिर की होएगा। जिन्ना चिर असी अपने माँ बाप का कहना नहीं मनते तो हालात नहीं बदलते। जिहड़ा टीचर दे आखे नहीं लगता बच्चा, वो पास हो जाएगा, जिहड़ा कहना नहीं मनता। तीसरा गुरु स्पिरिचुअल, रूहानियत का गुरु। जदों असी पिछे हुण अगे आ रहा ना गुरु गोबिंद सिंह जी का दिन भी विसाखी का दिहाड़ा, कह तो दिंने कि असी हाँ असी उहदे हाँ, पर वह कहना असीं मनते हाँ। उत्थे एक सबरी सी जिहड़ी कि उन्हां दी बड़े चिर तो इंतजार कर रही सी। श्री राम जी तुरते तुरते लक्ष्मण के नाल उहदे तक पहुँचे तो कहन लगे, लिया सबरी बेर लिया, बेर खाने आ।
बेर की कीता, सबरी बेर पूछ एक कट लवे, एक उन्हां दे अगे रख देवे, किते खट्टे ना होण। ये उहदे दिमाग 'च गल आई। एक मूँह 'च कट के खा लिया तो अद्धा उन्होंने दे दिता। पता ही है सारे इस इतिहास का। करते गए श्री राम जी कह लगे, सबरी दस की दसना चाहुंदी है। कई कहते की दसना, दो तरह के लोग होंगे ने, एक वो बांदरी की तरह होंगे ने। बांदरी जिहड़ी आ मन्नर की तरह, वानर कहते हो उस समय के समय, वानर कहते बांदरी जिहड़ी आ अपने बच्चे नूं किते भी एक थां तो दूजी थां ते खड़ना वा कहती बांदरी दी। ते जिहड़ी बिल्ली आ वो अपने बच्चे नूं मूँह च पा के चुक के ते फिर दूजी थां ते उहनूं पहुँचाउंदी आ। कहंदी तेरा किहड़ा रस्ता वा? कहंदी मेरा ते कौन काल ते कौन दयाल क्या करेगा। जब गुरु के हवाले हो गए इस करके उन्हों का शब्द सी कि असी उसदे अरदास बेनती की आ कि वह साडे नाल है। वो कहती कि मैनू पता वा तू मेरे नाल वा। सबरी कहन लगी कि तू मेरे नाल वा, मैनू किसी का डर नहीं। हुण तीसरी गल एक होर गल कर लगा। राय सिंह नूं बेनती है कृपा करके स्टेज पर आ जाओ, उन्होंने विचार सरवण करांगे। तीसरा बाज, गल बड़े ध्यान नाल सुनियो। बाज जिहड़ा वा अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ उड़ना किस तरह सिखाउंदा वा, सारिਆਂ ने सुनिया ही होवेगा शायद। बाज जिहड़ा वा अपने बच्चे नूं धक्का नहीं मारता, बच्चे नूं चुक के ते उड़ जाता वा, एडा उच्ची उड़ जाता वा, बहुत ज़्यादा 3, 4, 10 किलोमीटर तक उड़ के उतों बच्चे नूं छड्ड दिंदा वा। ते बच्चा जिहड़ा वा नीचे आउंदे आउंदे तरना उड़ना सीख जाता वा। उन्हां दे नाल रहना है और उन्हां तों कुछ सीखण आए हाँ, असीं कोई सौदा करन आए हाँ। राय सिंह जी अपने विचार देने। जो सत्संग सेंटरां दे विच महापुरुषां दी तलीम ताज़ा किया जाता है, उसका जो अज सत्संग है, कहते जो इंसान पैदा होता है ये 3 गुण लैके पैदा होता है। इसनूं 3 हट्टां दित्तियां जांदियां हन। कहते उस 3 हट्टां दे विच रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इसनूं नाल दे के तोरते हैं। कहते इत्थे आके ये 5 हट्टां तैयार करके अपने नाल लेके जाता है। वो किहड़ियां हन? वो कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। तो जदों आउंदा है कहते मुट्ठी बांध कर जन्म लिया, हाथ पछारे जाएंगे। कहते जे तो चंगे पासे लग जाता है तो वह आपका जामा सफल कर लेंदा है। जो माड़ी सोसाइटी के विच बढ़ जाता है कहते फिर वो नरकां दे कुंड दे विच चला जाता है। हुण 3 गुण हैं। एक सज की धारण देंदे हैं महापुरुष इंसान नूं सोझी देण वास्ते। कहते वे सज दे विच दाणे पाउंदे हाँ, जदों छंडदे हाँ जिहड़े कंकर होंदे हैं वो अगे आ जाते हैं, उस तो पिछे थोड़े चंगे रह जाते हैं, एक उस तो पिछे रह बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हुण जिहड़े रस्ते है असी चंगे चुनने हैं या माड़े चुनने हैं। जो इंसान पैदा होता है एक रूह की तरह होता है, बड़ा नरम शरीर होता है, कब्ज पहन के संसार दे विच प्रभु परमात्मा तोरदा है। कहते उल्टा कुआ गगन में जामे चरे चिराग, बिन बाती बिन रोगन जगे वारा माँ। तू सुन समाधि, तू सुन अपने आप, और कोई सुनता नहीं।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਨ ਪੈਰੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਨ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਨ ਆਨੇ ਗਗਨ ਸਹੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਲਲੇ ਛਲ ਛਮਾਈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਲਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਖਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਵਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰੇ ਆਇਆ, ਆਪਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਬਿਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਧੁਨ ਆਨੇ ਗਗਨ ਸੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੱਦੇ, ਆਪ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਉਣੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਟਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਰਾ ਜਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪ 'ਚ ਜੋ ਢੱਠੇ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣੇ, ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਚਿਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪੇ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਸਭ ਧਨਕਾਰ ਵੱਜਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1000 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ,
ये डंग मारता है। कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में सलाल लगा के उस 1000 मूँह वाले सੱਪ ਨੂੰ नथन किया सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੋ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ तुमने जो वादा किया है ये जो मन है ये भी मैनू दे दे। जो हम मन दे दिता, तन दे दिता, धन दे दिता, सारा कुछ दे दिता, मेन मन सी। जो मन दे दिता कहते जी वो जगसोई हुई अंतर रूह सिमट गई, पावर सामने बैठी सी, उसने अंदरों चक्या उस अंतर पर रूह परमात्मा दे सच्ची आत्मा के नाल जिथे 10वां द्वार है कहते सारा शरीर खाली करके वो जो अंतर के जोड़ दिता, जिथे वो धन धुन की आवाज़ आती है, वो प्रकाश आता है, वो धनकारा वज रहा है। कहते फिर जो वो जुड़ गई जगसूई तो सारा जिसम ठंडा हो गया, उस प्रभु परमात्मा के अंतर के अनुभव होया। कहते उस तो बाद उसनों जो रूह जो सिमटी तो उस तो बाद वापस आया भी हाँ राजन जो अपने काम कहा सी हो गया। कहते हो गया जी, सच है। कहते फिर की है, उसनों वो कुर्सी छड्ड दित्ती भी आ चक आपदा राज भाग, इमानदारी दे नाल तूं इस दुनिया दे भी संसार दे विच रह के भी 5 भूतक शरीर विच रख के भी दुनिया नूं तार सकदा है। इस तरह दे दुनिया दे विच गुरु आउंदे हन। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी उही शिक्षा लैके उही दुनिया दे विच आए, उस दुनिया नूं तारन वास्ते आए। उही 5 शब्द का नाम लैके अपने गुरु का जो मिशन सी उसनूं उपर चुक्या और अगे हज़ारां हत्थां दे नाल बीजी भाजी हो लगी हुई सी, उसका ड्यूटी लगी हुई सी। उसने दुनिया नूं तारन वास्ते संसार दे विच आउणा सी। प्रभु परमात्मा के जो विचार जो भी दलीलां दित्तियां जांदियां हन इंसान नूं सोझी देण वास्ते दित्तियां जांदियां हन। कहंदे असीं वो 3 हट्टां लैके आउंदे हां और 5 हट्टां इस तो पैदा करके संसार दे विचों जांदे हां। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया, कहते हस्पताल जावांगे की है, कहते संसार दे विचों इन्नियां चीज़ां लैके असीं संसार दे विचों जा रहे हैं। जे असीं चंगे पासे लगे उस प्रभु परमात्मा की जात दे विच बैठांगे, उस गुरु की जात दे विच बैठांगे, उस दायरे दे विच बैठांगे, कहते उस असीं ये जामा सफल कर सकते हाँ। यही अज का सत्संग गुरु प्यारी साध संगत जी। अगला जो सैकटरी साहब वालों जिन्ना क टाइम दिता गया निश्चित है, छे प्यारे मेल जिन्ना मिले तेरा नाम चिता। थ्योरी की है? थ्योरी जड़ी है कोई जन फरसे दे विच जिहड़ा सानूं उस नाल जोड़ दवे। कौन जोड़ सकदा वा? जिहड़ा पहला जुड़िया होया वा, जिहड़ा सब तो पहला उस धुन नूं सुन रहा है, जिहड़ा सुन रहा है, जिहड़ा देख रहा उस दीवे नूं, जिहड़ा दीवा बड़े अथक इत्थे दीवा साडे बल रहा है। तीसरी अख है, बिंदी की गल की, बिंदी के विच दोवां अखां दे विच तीसरी अख है, हर एक दे विच है। और तीसरी अख नूं असीं वेख सकते हाँ उदों जदों सानूं कोई जन अरसे दे कृपाल सागर विखे इसका मतलब कि जो प्रचार प्रसार किया जाता वा संत कृपाल सिंह जी महाराज की देन है, जिन्हों का जन्मदिन मना रहे हाँ। ये जिहड़ी चीज़ वा उत्थे ये नहीं कि बैठो तो देखो। में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है, दाता की पुस्तक में लिखी है,
सबकी कर्म कहानी मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई न ज़्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई न ज़्यादा। इसीलिए प्रभु दुनिया का है जगत पिता कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत है बड़ी है बाकी, चले न उसके आगे रिश्वत ये बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे और न कोई बाती, उसकी लेन देन की बंदे है मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप हो जाता, समझदार तो चुप हो जाता, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी करियो बंद, कर्म न करियो काला। लाख आपको देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझको देखने वाला। उसकी तेज नज़र से बंदे, उसकी तेज नज़र से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ CID ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਗਏ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆ, ਗਾਡ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਮੀਨਸ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 6-7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਡੂ ਗੁੱਡ, ਬੀ ਗੁੱਡ, ਬੀ ਵਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੋਰ ਉੱਠੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੁੜਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਸੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। इश्क दा चरखा दुखा दियां पूनियां, इश्क दा चरखा दुखा दियां पूनियां, जो जो कती जावां कोई जान दुनिया। मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े नी, मेरा ये चरखा 9 लखा, ये चरखा 9 लखा कुड़े नी, मेरा ये चरखा 9 लखा। कंध कंध कतदी दा कतदी दा पक्का कुड़े, कतदी दा कतदी दा पक्का कुड़े, मेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े नी, मेरा ए चरखा 9 लखा। कंध कतदी दा पक्का कुड़े, कतदी दा पक्का कुड़े नी, मेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े नी, मेरा ए चरखा 9 लखा, ए चरखा 9 लखा कुड़े नी, मेरा ए चरखा 9 लखा। हर चरखे दे गेड़े मैं तेनू याद कर दी आजा, हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी। तेरे बाद जो दिल दिया मेहर मावे, साडा जूना केड़े चजदा ए। तेरे बाद जो दिल दिया मेहर मावे, साडा जूना केड़े चजदा ए। मेरी मेरी लूलू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद दा तूंबा बजदा ए। आजा हुण हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी आजा, हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी। हुण आउण दा वेला आ सजना, तू छड़ देवे परवाइयां नूं। हुण आउण दा वेला आ सजना, तू छड़ देवे परवाइयां नूं। पुछे मेरी निगाह हुण तेरा पता, हर आउंदे जांदे राही नूं। आजा हुण हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी, हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी। सा टुटिया निमाणियां अखियां दा, सजना तेरा राह तकदे तकदे अखियां दा, सजना तेरा राह तकदे तकदे मेरे बेपरवाह हुण आ भी जा। थक गई निगाह हुण तकदे तकदे आजा, हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी, हर चरखे दे गेड़े तेनू याद कर दी।
ਆ ਕਾਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੈਠ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਬਨੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਨ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ, ਹੋਏ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ, ਰਾਤ ਤੱਕਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਆ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਆ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਸੀਲਾ, ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਸੀਲਾ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਰਾਂ ਜਣਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਰਾਂ ਜਣਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਵਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੱਕਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ। ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਚਾਕ ਮਜੀਦਾ, ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਚਾਕ ਮਜੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਗੁਰ ਪੱਕਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ। ਕੰਧ ਕੱਤਦੀ ਦਾ ਕੱਤਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੁੜੇ, ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ ਕੁੜੇ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। 3 ਪਹਿਲੂ ਆ ਵੀ, one has to develop physically, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ have to develop intellectually, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਵੀ we have to dwell spiritually, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਨ। ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ we have to dwell intellectually, ਇਹ ਖੁਦ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਵੈਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਲਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੌਲਦ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਬਿਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਲੀ ਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਬੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ, ਉਹ 90% ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ,
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ। तो यही चीज़ है उत्ते स्पोर्ट्स का, एग्रीकल्चर, ऑर्गैनिक फार्मिंग वो इस करके मैसेज दिता जाता कि साडी शरीर इन्ना कीमती आ कि ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਵੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, 95% ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਸਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਲਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ
ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਚਰਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਬੂ ਫੈਲੇਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਫੈਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੈਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੈਸਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਊਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ। ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ ਵੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਸਾਲ ਬਣ,
ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੰਗ ਦੋਗੇ? ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ। 12:30 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸੁੱਧ ਸਤਿਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे चितलाए, सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना। हमें बिचो जाए, हमें बिचो जाए, हमें बिचो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे को करे चितलाए, सतगुर की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है।